اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنتے ہیں۔ ابتداً دعوت اسلامی کی اہم مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے۔ 30 روزہ اجتماعی اعتکاف کے مناظر۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری کے جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ میں مختلف مدنی کاموں کے مناظر۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ بنگلہ دیش میں مدنی حلقے کا سلسلہ۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ مجلس رابطہ کے اسلامی بھائیوں کی مرکز لولیا لاہور میں افضل کھوکر MNA سے ملاقات۔ مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں 30 دن کے اعتکاف کا سلسلہ جاری ہے۔ بعد نماز ظہر مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوا، جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ نے مدنی مذاکرہ فرماتے ہوئے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھولوں سے نوازا۔ فرنیچر کا کام ہے، ہم 10 سے 15 دن کسٹمر سے ٹائم لیتے ہیں، اگر اس سے زیادہ ٹائم ہو جائے تو صحیح ہے غلط؟ فرنیچر کا تو ابا ایک بہت پرانا تجربہ ہے، جیسے شادی بیاہ کے موقع پر بھی جو فرنیچر وغیرہ بنائے جاتے ہیں نا، عموماً یہ فرنیچر کبھی وقت پہ پہنچتا نہیں ہے، ان کو تاخیر ہو ہی جاتی ہے۔ جس کو بنوانا اس کو پتا ہے کہ یار یہ 1 مہینہ بولیں گے تو 1.5-2 مہینے میں دیں گے، ان کو جلدی دے دو۔ اور بھی ایسے کئی شعبے ہیں جو وقت پر پورے نہیں ہوتے، جیسے گھر میں کوئی مستری کام کے لیے آ جاتے ہیں تو اب وہ کہتے ہیں کہ 1 مہینے میں ہم آپ کا کام پورا کر دیں گے، اب 2-2.5 مہینے ہو جاتے ہیں، زبردستی کام کچا پکا کر کے بھی فراغت لی جاتی ہے، تو یہ چلتا رہتا ہے بابا اس طرح۔ اس طرح خیر اس کی اجرت تو باطل نہیں ہو جاتی، لیکن یہ کہ اس میں اب یہ دیکھے کہ جس نے وعدہ کیا ہے 15 دن میں دے دوں گا، یہ وعدہ کرتے وقت اس کی نیت کیا تھی؟ اگر وعدہ کرتے وقت یہ نیت تھی کہ میں 15 دن میں نہیں دوں گا، ویسے ہی زیادہ بولوں گا تو یہ گاہک چلا جائے گا، تو ابھی اس نے جھوٹ موٹ اس کو وعدہ کر دیا کہ میں آپ کو 15 دن میں دے دوں گا، تو یہ اس وعدہ خلافی کا گناہ گار ہوگا۔ اور اگر 15 دن کا وعدہ کرتے وقت یہ صحیح تھا اور اس کو پتا تھا کہ میں 15 دن بنا لوں گا، اس کا ذہن تھا، اب اتفاق سے لیٹ ہو گیا، 15 دن میں نہیں دے سکا، تو گناہ گار بھی نہیں ہے، نہ اس کو وعدہ خلاف بولیں گے، نہ اس کو دھوکہ بولیں گے، نہ اس کو جھوٹ بولیں گے۔ یہ واقعی ہر شعبے میں تقریباً یہی ہے۔ درزی ہے، جیسے درزی تو ایسا الٹا لٹکا دے، سیدھا بھی نہیں۔ عید نام ہی اچھے کپڑوں کا ہے آج کل بہت سو کے یہاں، اور ایسا درزی لٹکاتا ہے، یا تو وہ غلط بنا دیتا ہے، سلائی الٹی سیدھی کر دیتا ہے جلد بازی میں، یا پھر وہ وقت پر دیتا نہیں اور یار لوگوں کی عید خراب کر دیتا ہے۔ ہاں، یہ ان کی عید رنگ برنگی کپڑے پہننے کا نام ہے۔ یہ رنگ برنگی والے نا عید کے دن فجر کی نماز کے بعد بھی درزی کی دکان میں کپڑے لینے جاتے ہیں، جی ہاں، یار اب تو عید پڑھنی ہے، اب تو دے دے۔ وہ پتہ ہے کہ عید بغیر رنگین نئے کپڑے عید کیسے پڑھیں گے ہم لوگ؟ نہیں، عید اس میں نہیں پڑھتے، عید ہاں نہیں، عید وہ مذہبی لباس میں پڑھتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک جو مذہبی ہوتا ہے اس میں پڑھتے ہیں۔ پھر وہ جو عید کے کپڑے ہیں نا، وہ ٹیڈی اور بالکل کارٹون نما جو کپڑے ہوتے ہیں نا، یہ پہن کر یہ جاتے ہیں یا تو سنیما گھر یا یہ تفریح گاہ پہ۔ میں معذرت کے ساتھ مطلب آپ کی وہ توجہ کے لیے چاہوں گا، تو یہ ایسا کرتے کہ نہیں کرتے؟ عید کی نماز وہ پرانے کپڑے پہن کر میں نے دیکھے ہیں،
शलवार और ये पहनकर निकाल कर और ढूंढ ढांड के ले आते ये हैं। करते हैं पापा? हाँ करते हैं ऐसा। उल्टे सीधे जो कपड़े ना कार्टून जैसे, वो तफरीगा में जाके पहनते हैं। बास तो वो होते हैं कि सन ग्लास भी रात को पहनते हैं, और वो टोपी आई है ना क्रिकेट वालों की जो टोपी आती है जो आगे छज्जा निकला हुआ होता है, वो भी रात को पहनते हैं। हालांकि वो हकीकत में तो वो धूप से बचने की टोपी थी, इनको पता नहीं होता, अक्ल कम होती है ना, तो ये वो भी पहनते हैं। ये पता नहीं होता बेचारों को, सब फैशन का ये नाम धूप पर के चल रहा है। लिए, ये चश्मे भी धूप के लिए हैं। वो इसका नाम ही सन ग्लास है, ये रात को पहनते हैं। इनको बेचारों को पता नहीं होता होगा ना कि ये दिन को पहनने की है। तो पीके तो अपने थोड़ी पहनते, पीके अपने को पता ना हुई अलग बात है कि वो हम तो इमामे वाले हैं ना। बाद नमाज असर मुनाजात इफ्तार का भी सिलसिला हुआ। तू गज़ली है, तेरा नाम अदीम है, ज़ात तेरी सब से बरतर है, या अल्लाह हो, या अल्लाह हो। हर इबादत के तौर तरीके होते हैं, इस तरह दुआ के भी आदाब हैं, तरीका है। दुआ इबादत है, बल्कि दुआ मुखल इबादा भी रिवायत में है कि दुआ ये इबादत का मगज है। वे गंदे गंदे काले हाथ उठाए तेरे दरबार में हाजिर है। तूने माह रमजान की ये मुबारक साअतें हमें अता फरमा दी है। ए रब्बे करीम, इन कबूलियत की घड़ियों में हम अपने गुनाहों का इतराफ करते हुए अपने सरों को झुकाए, हाथों को उठाए, तेरी बारगाह में हाजिर है। बोला हमें खाली ना लौटाना। बोला कल्ब में लब पर सुनो गए, मेरे घर दर्द की ये दवा है। जबकि बाद नमाज मगरिब सिलसिला जन्नत की तैयारी में निगरान शूरा हजरत मौलाना हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी मुद्दसिल्लहुल आली ने सुन्नत व बना बयान फरमाया। और खुशनसीब इस्लामी भाइयों ने शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के हमरा खाना खाने की सआदत हासिल की। मदनी मुन्नो तुम भी तैयारी करो, इस्लामी बहनों तुम भी तैयारी करो, इस्लामी भाइयों आप भी तैयारी करो, आप सब मिलकर तैयारी करो, तैयारी करो इस जन्नत की। अगर जन्नत की कोई नाखून भर चीज दुनिया में जाहिर हो, तमाम आसमान और जमीन उससे आरास्ता हो जाएं। गुनाहगारो चलो मौला ने दर खोला है जन्नत का। देखिए इंसान की जिस तरफ दिलचस्पी है, इंसान की जो ख्वाहिशात हैं, इंसान जिस चीज़ के लिए यहाँ तगो-दो करता है, इन तमाम चीज़ों को अगर आप जन्नत की झलकियों में और जन्नत के तस्वुरात में देखें तो यहाँ वाकई जीने का लुत्फ़ जो दुनियावी तौर पर जब हम जीते हैं और दुनियावी लज्जतों के लिए जो जीते हैं और उसमें अल्लाह की नाफरमानियाँ करते हैं, ये सब ख़त्म हो जाए कि हमें जन्नत की तरफ चलना है, जन्नत की तरफ चलना है। यानी अगर कोई हूर समुंदर में थूक दे तो उसके थूक की शीरनी यानी मिठास की वजह से समुंदर शीरी यानी मीठा हो जाए। फैज़ाने रमज़ान ये, फैज़ाने रमज़ान, फैज़ाने रमज़ान ये, फैज़ाने रमज़ान। रमज़ान का महीना रहमत लुटा रहा है, रमज़ान का महीना रहमत लुटा रहा है, हर कोई इसकी बरकत से फैज़ पा रहा है। फैज़ाने रमज़ान ये,
पापा जैसे अभी दस्तरखान पर जो दाने वगैरह गिरे थे और आपने तवज्जो दिलाई कि ये सब को उठाकर खा ले, तो उमूमन घर में बच्चे भी शामिल होते हैं और वो तो इतना गिराते हैं कि मतलब उसका कुछ हिसाब ही समझने के नहीं लगता है। तो इस हवाले से अगर घरों का मामला देखते हैं तो भी बहुत ज़्यादा है, तो किस तरह इस मामले में एहतियात की जाए और तरबियत की जाए? हदीस पाक में है कि तुम नहीं जानते खाने के किस हिस्से में बरकत है, तो इसलिए वो खाना खाते वक्त कोई दाना भी ज़ाया ना हो, शोरबा भी ज़ाया ना हो, हड्डियों में भी अगर मसाला वगैरह लगा हुआ तो उसको भी अच्छी तरह चूस चाट लिया जाए। मगर ये भूल जाते हम कि अल्लाह देख रहा है, हिसाब अल्लाह ताला लेगा, जर्रे जर्रे का देना हिसाब। एक तो ये कि ये नहीं जानते कि हिस्से में बरकत। अब अगर ये दाने फेंक दिए गए तो हाँ, अगर ये दाने चिड़ियों को मुर्गियों को खिला दिए जाएं तब तो हरज नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा अपने दौलत खाने पर जब तशरीफ आवरी हुई तो रोटी या रोटी का टुकड़ा जमीन पर पड़ा पाया तो उसको उठाया, साफ किया, खा लिया। और जो कुछ फरमाया इसका मफहूम ये, ए आयशा रोटी का इकराम करो, ताज़ीम करो, एहतराम करो। ये जिस कौम से गई पलट कर नहीं आई, तो दस्तरखान से बहरहाल गिरा हुआ खा लेना चाहिए, ये हूरों का मेहर भी बनेगा। और जो इस तरह उठाकर खा लेता है इसकी औलाद भी खूबसूरत और अक्लमंद होगी। तो बहरहाल ये कि आप भी ज़ाया ना करें, दूसरों को भी इसकी तरगीब दें। आप उठाकर खा लें, ये इससे मसला हल नहीं होगा। दाने तो उठाकर भी खा लेंगे बराबर वाले के, उसकी तरबियत कब होगी? बच्चों को भी तरबियत दी जाए, छोटे छोटे बच्चों को भी, कि वो दाने गिराते बहुत है तो ठीक है आप खा लें, अच्छी बात है, लेकिन बच्चे से उठवाएं, बेटा उठा लो, उठा लो, फिर इसको कोई इनाम दे आप। बच्चे हमारे यहाँ तो बच्चे बहुत खुश होते हैं, धो के साफ करके दिखाते हैं। खुद जब बाप या माँ साफ करके पीते हैं तो बच्चे, क्योंकि मुझे इसका बहुत तजुर्बा है कि बच्चे दिखाते हैं, मुझे भी दिखाते हैं, हमने साफ कर लिए प्लेट, तो इसको शाबाश दें, कभी कोई ऐसी चीज दे दें, अरे वाह माशाअल्लाह सारे दाने उठा लिए आपने, ओए ओए अच्छा प्लेट भी धो के पी ली, माशाअल्लाह करके कोई एक आध रुपया इसको तोहफे में दे दें, तो इसकी हौसला अफजाई होगी, इसकी आदत पड़ी। नमाज तरावी के बाद होने वाले मदनी मुदाखले में 30 रोजा मुअतकिफीन आशिकान रसूल समेत शोबा तालीम और दारुल मदीना के इस्लामी भाइयों ने शिरकत की सआदत हासिल की। बाज़ बच्चे नमाज में सुस्ती करते हैं, वक्त की पाबंदी का ख्याल नहीं करते। आप कोई मदनी फूल इरशाद फरमा दीजिए जिससे वो बच्चे नमाज की पाबंदी का ख्याल रखें। बच्चों को नमाजी बनाने के लिए यह है कि घर के दीगर अफराद भी नमाज पढ़ते हों। बाप सिगरेट फूंकता और बच्चे को बोलेगा तू सिगरेट मत पी, तो बच्चा छुप के पिए, इसका पूरा इम्कान है। तो इस तरह बाप नमाज नहीं पढ़ता और बेटे को बोलेगा बेटा नमाज पढ़ा कर, तो बेटा फिर पढ़े, इसका चांस भी कम है। तो कुछ न कुछ नमाजें बच्चों के सामने भी पढ़ी जाए, औरतें भी पढ़े, फर्ज नमाजें तो मस्जिद में पढ़ी जाए, नवाफिल वगैरह इसके सामने भी पढ़े जाए, बच्चा देख देख कर नक्काली करे इसकी। तो आजकल कहाँ नमाज के लिए बच्चों को इतनी कोशिश का की जाती। अब जो मजहबी घराने के लोग हैं वो भी क्या नमाज का बोलते हैं, मार के थोड़ी पढ़ा। हाँ, स्कूल नहीं गया तो धुलाई कर देते होंगे, खाना पीना बंद कर दिया उसका। नहीं, कैसी उल्टी मंतिक है कि दुनिया बनाने के लिए मारते हैं, आखिरत बनाने के लिए तरीका नहीं है। 7 करोड़ अफसोस। माशाअल्लाह बहावल नगर आज अपने जलवे लुटा रहा है। बावल नगर भी मेरा है, मैं खाली बाबुल मदीना का थोड़ी हूँ। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। तो अब सारी दुनिया में हरियाली कैसे फैले? अब यह कि कोई ऐसी यार मेरे को मदनी फीस दो, ये खुदा ना खास्ता इसमें कोई बेनमाजी बैठा है आकर, जिया या नू अच्छा आया, आज इसको मदनी जाल में अपने फांस लेते हैं कि अब आए सो आए, अब पलट के जाना नहीं है। कि नमाज हर मुसलमान पर फर्ज है और नमाज बहुत सारी भलाइयों पर मुश्तमिल है और नमाज जन्नत की कुंजी है। तो अब सब मिलकर ये नियत करें कि अब मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। नीज सिलसिला फैजान सहरी के दौरान निगरान शुरा ने इस्लामी भाइयों को मदनी फूल इरशाद फरमाए और खुशनसीब इस्लामी भाइयों ने शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की हमरा सहरी की सआदत हासिल की। आइए इसके पुरकैफ मनाजिर मुलाहजा करते हैं। जैसे शराब में नशा होता है ना, गीबत में नशा होता है। गीबत में नशा होता है, नशा होता है। लोग बैठकर आपस में जब किसी के बारे में तस्करा कर रहे होते हैं, ठीक 2-3 अफराद बैठ कर तस्करा कर रहे होते हैं, उस वक्त बज़ाहिर किसी की सोच नहीं जाती कि हम कोई बहुत बड़ा भयानक गुनाह कर रहे हैं, बहुत बड़ी कोई आफत अपने गले पहन रहे हैं। अब ये एक प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ पर तो मुख्तलिफ गाड़ियाँ आ रही हैं, आपको कोई तो प्लेटफॉर्म
आप भी तो ट्रेन लेने के लिए को कहीं ना कहीं तो खड़े तो नहीं हो जाते कि यहाँ ट्रेन है कि मैं हाथ दिखाऊंगा और ड्राइवर गाड़ी रोक देगा। कोई ना कोई प्लेटफॉर्म होता है, बस का भी कोई ना कोई स्टॉप होता है कि वहां पर आप खड़े होते हैं, वहां आपको आपकी मतलूबा चीज मिलती है। दावत इस्लामी आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जहां से आप माशाल्लाह नमाजें ना सिर्फ पढ़ते हैं, नमाजें सीखते हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद इबरत बुनियाद है, जिस शख्स ने अपने साथी से कहा आओ जुआ खेलें तो उस कहने वाले को चाहिए कि सदका करे। अल्लामा यहया बिन शर्फ नववी अलैहिर्रहमतुल्लाह कवी इस हदीस की शरह में लिखते हैं, उलमा फरमाते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका करने का हुक्म इसलिए दिया कि उस शख्स ने गुनाह की दावत दी थी। मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। नीयत बंदे को जन्नत में दाखिल कर देती है। इबादत पर कुव्वत हासिल करने के लिए खाऊंगा पीऊंगा, ख्वाहिश से कम खाऊंगा, सहरी की सुन्नत अदा करूंगा, कल का फर्ज रोजा रखूंगा। आदत होती है कि वो कोई भी एक लफ्ज़ कहना होता है तो उसके साथ दूसरा भी मिलाते हैं। भाई पानी वानी है आपके पास, और इसको भी अगर ख़त्म करना हो तो उसका क्या अंदाज होना चाहिए। ये अल्फाज जो है ना, ये खाना वाना के कोई यहाँ माना नहीं है, तो जिस लफ्ज का कोई माना ना हो इसको मोहमल कहते हैं, बेमाना। तो इसको बाज़ औक़ात जीनत के लिए बोला जाता है, लिखा जाता है। जैसे कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, फिर वही काफिलों की धूमधाम। काम तो धूम से भी चल जाएगा, लेकिन आला हज़रत फिर धूम के साथ धाम लगाया। तो ये धाम जो ये जीनत के लिए, कलाम के हुस्न के लिए अगर ऐसा लफ्ज लगा लिया जाए तो इसको फजूल नहीं कहा जाएगा। हाँ, इमाम गजाली अलैहि रहमतुल्लाह वाली ने ये जरूर लिखा है कि जो बात दो लफ्ज में कही जाती है, दो अल्फाज में तीसरा लफ्ज जोड़ा तो ये फजूल है। तकसीम ये हुई ना कि या तो है फजूल या फिर जीनत। तो बाज जगह पर ये मोहम्मद लफ्ज जीनत बनता होगा, बाज जगह पर फजूल में भी आता होगा। तो ये लोगों की जबान पे चढ़ा होता है, खाना वाना खाया फजूल हो तो भी गुनाह नहीं है, लेकिन फजूल बात से बचना बहुत बहुत मुफीद है और फजूल बात करना ये बहुत बहुत नुकसानदेह। इसीलिए अब जैसे मैंने बहुत बहुत कहा, बहुत नुकसानदेह भी कह सकता था, बहुत बहुत ये ताकीद के लिए। बख्शे हुओं का सदका, बख्शे हुओं का सदका, या अल्हम्दुलिल्लाह सवजल मुबल्लिग दावत इस्लामी व रुकन शूरा अबू मदनी हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी इन दिनों साउथ अफ्रीका सफर पर हैं। दौरान सफर रुकन शूरा की जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में मुख्तलिफ मदनी कामों में शिरकत की। आइए इसके मनासिर मुलाहजा करते हैं। दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है, दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है, सारे जहां में खुशे मोहम्मद की खुशबू फैलाई है। दीन का पैगाम है ये, दुनिया भर के नाम है, दीन का पैगाम है ये, दुनिया भर के नाम है। दावत इस्लामी के मदनी मरकज फिदानी मदीना हैदराबाद बाबुल इस्लाम सिंध में सहाफ़ी इस्लामी भाइयों के दरमियान मदनी हल्के का सिलसिला हुआ, जिसमें मुबल्लिग दावत इस्लामी ने सुन्नत व बरात बयान फरमाया। नीज़ सहाफ़ी इस्लामी भाइयों ने मदनी चैनल को तासुरात भी दिए। आइए इस मदनी हल्के की तरफ आपको ले चलते हैं। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, ऐ दावत इस्लाम तेरी धूम मची हो।
دعوت اسلامی کے جو کام ہے ماشاءاللہ مسلمانوں میں جو بیداری ہو رہی ہے، جو بیرون ملک بھی ہو رہی ہے، اس کو دیکھا جائے تو ہم سب کو لیے ایک بہت بڑی فخر کی بات ہے۔ سب صحافیوں نے بہت کچھ سیکھا، اسلامی معلومات سے آگاہی ہوئی، اور دعوت اسلامی نے جو مدنی چینل شروع کیا ہے اس سے دعوت اسلامی کا پیغام اور دین کا پیغام گھر گھر پہنچ چکا ہے۔ نوجوانوں کو برائیوں سے بچانے کے لیے انتہائی مؤثر انداز میں جو تحریک قرآن و سنت کی شروع کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ امیر اہل سنت حضرت مولانا محمد الیاس عطار قادری صاحب کا یہ بہت بڑا کرم ہے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت بنگلہ دیش چٹاگانگ میں ایک اسلامی بھائی کے گھر مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا۔ یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ آج کی محفل جو دعوت اسلامی نے انتظام کی بہت اچھی لگی۔ ہم نیت کر رہتے ہیں جو قافلہ سے جانے کے لیے، اجتماع سے جانے کے لیے، سنتی طریقہ سے سیکھنے کے لیے بہت اچھا سے میرے دل سے بہت چاہتی ہے۔ مدنی چینل میں ایسے کچھ دیکھ کر کچھ سیکھ کر بہت اچھا لگے ہے مجھ سے۔ مجلس رابطہ کے اسلامی بھائیوں کی مرکز الاولیاء لاہور میں افضل کھوکر MNA سے ملاقات کا سلسلہ ہوا۔ میرا نام افضل کھوکر ہے، MNA ہوں، اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا مدنی چینل کا کہ آج میرے گھر پہ تشریف لائے، انہوں نے یہاں پہ درس کیا، اور جو ماڈرن لوگ ہیں جو دین سے دور جا رہے ہیں، جن کے بچے جا رہے ہیں، مدنی چینل جس طرح سے دین کو پھیلا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی کاوش ہے، اور میں دعا گو ہوں، میں کیا ہر وہ انسان جو اپنے دین سے پیار کرتا ہے، جو اپنے نبی سے پیار کرتا ہے، وہ اس چینل کے لیے دعا گو ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ چینل دن دگنی چگنی ترقی کرے۔ جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ۔ رکن شورا سید محمد لقمان عطاری مدظلہ العالی نے اسلامی بھائیوں کے ہمراہ رکن کینیا مکی کابینہ کی قبر پر حاضری دی۔ فیضان رمضان ہے یہ۔ نیپال گنج میں جاری مدنی تربیتی کورس میں بدریہ انٹرنیٹ کینیا سے رکن شورا سید محمد لقمان عطاری نے بیان فرمایا۔ فیضان رمضان ہے یہ۔ ضیاء کوٹ میں ہونے والے عشر اجتماع میں نگران پاک صدیقی کابینہ نے سنت و برا بیان فرمایا۔ فیضان رمضان ہے یہ۔ سری لنکا میں مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا۔ فیضان رمضان ہے یہ۔ نگران پاک حنفی کابینہ نے مرکز الاولیاء لاہور کے مقامی ہسپتال میں ڈاکٹروں کو نیکی کی دعوت دی اور مریضوں سے ملاقات کی۔ فیضان رمضان ہے یہ۔ بیلجیم میں مدنی قافلے کے مسافر عاشقان رسول کے مختلف مدنی کاموں کے مناظر۔ فیضان رمضان ہے یہ۔ باغ عطار کنجا پاک نعیمی کابینہ میں تاجر اسلامی بھائیوں کے درمیان سنت و بھرا اجتماع ہوا۔ فیضان رمضان ہے یہ۔ پاک مہروی کابینہ گولڑا شریف میں رہائشی مدرسۃ المدینہ کی شاخ کا آغاز ہوا۔ فیضان رمضان ہے یہ۔ سردار آباد میں گورنمنٹ کے تحت حج تربیتی اجتماع کا سلسلہ ہوا۔ فیضان رمضان ہے یہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ مسجد برو تحریک جاری رہے گی، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں، تجھ پہ جگہ میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔